Hello family, welcome to English speaking course. Today is day 4 of the 30 days series. Day 3 നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കുറേ 2-word sentences and hope you are using those sentences in your daily life. And today in this video you are going to study 3-word sentences. വെറും മൂന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഈസി ആൻഡ് വെരി ഈസി ടു റിമെമ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ സെൻറ്റൻസസ് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അത് കേട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും. അത് കൂടാതെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ. സോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ഉറക്കെ വേണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ. If you are new on my channel, please don't forget to subscribe. If you are my old subscribers, thanks for all your support. Video full കാണണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിനെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. Your likes are my motivation. Let's get started. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Please repeat. കൃത്യസമയത്ത് വരൂ. Come on time. Come on time. Come on time. Please repeat. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോക്ക്. Look what happened. Look what happened. Look what happened. Please repeat. വാതിൽ അടക്ക്. Close the door. Close the door. Close the door. Please repeat. നിനക്ക് സുഖമില്ലേ? Are you sick? Are you sick? Are you sick? Please repeat. നിനക്ക് തിരക്കാണോ? Are you busy? Are you busy? Are you busy? Please repeat. Next one. നീ തയ്യാറാണോ? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Please repeat. Next one. എന്നോട് സംസാരിക്ക്. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Please repeat. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്ക്. Think about it. Think about it. Think about it. Please repeat. Moving ahead, we have ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്? Who told you? Who told you? Who told you? Please repeat. Next one, എല്ലാം ഭംഗിയായി നടന്നു. Everything went well. Everything went well. Everything went well. Please repeat. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. I thought so. I thought so. I thought so. Please repeat. Next one. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. Don't make noise. Don't make noise. Don't make noise. Please repeat. എനിക്ക് അറിയില്ല. I don't know. I don't know. I don't know. Please repeat. ആരാ ഇത് തന്നത്? Who gave this? Who gave this? Who gave this? Please repeat. Next one. അവൻ വരുമോ? Will he come? Will he come? Will he come? Please repeat. അവൻ വരില്ല. He won't come. He won't come.
He won't come. Please repeat. Next one. അവൻ കേൾക്കില്ല. He won't listen. He won't listen. He won't listen. Please repeat. അത്രയുള്ളോ? Is that all? Is that all? Is that all? Please repeat. ഇത് നിങ്ങളുടേതാണോ? Is this yours? Is this yours? Is this yours? Please repeat. Moving ahead, we have ഇതാരുടേതാണ്? Whose is this? Whose is this? Whose is this? Please repeat. വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക. Make it fast. Or you can say do it fast. ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Make it fast. Do it fast. Do it fast. Please repeat. പിന്നെ കാണാം. See you later. See you later. See you later. Please repeat. നാളെ കാണാം. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Please repeat. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. Let's meet tomorrow. Let's meet tomorrow. Let's meet tomorrow. Please repeat. ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. I don't remember. I don't remember. I don't remember. Please repeat. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു. I think so. I think so. I think so. Please repeat. നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. As you wish. As you wish. As you wish. Please repeat. ഞാൻ കാത്തിരിക്കണോ? Should I wait? Should I wait? Should I wait? Please repeat. എങ്ങോട്ട് പോകണം? Where to go? Where to go? Where to go? Please repeat. എന്ത് ചെയ്യണം? What to do? What to do? What to do? Please repeat. Moving ahead, we have ഒരു നിമിഷം. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Please repeat. Next one, കുറച്ചു നേരം കാത്തിരിക്കുക. Wait a while. Wait a while. Wait a while. Please repeat. നേരത്തെ വീട്ടിൽ വരൂ. Come home early. Come home early. Come home early. Please repeat. Breakfast തയ്യാറാണ്. How can we say this in English? Breakfast is ready. Breakfast is ready. ടേബിളിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും വിളിക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. Breakfast is ready. Come. Breakfast is ready. വരൂ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച് റെഡി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ലഞ്ച് ഈസ് റെഡി. ചായ റെഡി ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ടീ ഈസ് റെഡി. ഇപ്പോൾ ചെയ്യൂ. How can you say? Do it now. Do it now. Do it now. Please repeat.
സഹായിക്കാമോ? Can you help? Can you help? Can you help? Please repeat. Next one is ഒരു ഇടവേള എടുക്കുക. Take a break. Take a break. Take a break. Please repeat. കുറച്ച് വിശ്രമിക്കൂ. Take some rest. Take some rest. Take some rest. Please repeat. ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. Let me eat. Let me eat. Let me eat. Please repeat. ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ. Let me sleep. Let me sleep. Let me sleep. Please repeat. നിനക്ക് ഇനിയും വേണോ? You want more? You want more? You want more? Please repeat. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഡു, ഡസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ടോൺ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയത്. ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സസിൽ നിങ്ങൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡീറ്റെയിലിൽ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണം. I want more. I want more. I want more. Please repeat. Moving ahead, we have ഇത് വളരെ ചൂടാണ്. It's too hot. It's too hot. It's too hot. Please repeat. ചായയൊക്കെ വളരെ ചൂടാണെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം. നമുക്ക് പുറത്തു പോകാം. Let's go out. Let's go out. Let's go out. Please repeat. ഇനിയും കുറേ സെൻറ്റൻസസ് വരാനുണ്ട്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് വീഡിയോ ആണ്. ബട്ട് ഒരു ക്ലാസ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണണം. നിങ്ങൾ ഫുൾ കണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. കൂടെ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കില്ല സെൻറ്റൻസസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളും അത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഉറക്കെ പറയാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മനസ്സിലെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ്സ് മൂവ് അഹെഡ്. നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. Let's eat out. Let's eat out. Let's eat out. Please repeat. നമുക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാം. Let's go shopping. Let's go shopping. Let's go shopping. Please repeat. ഉറങ്ങാൻ സമയമായി. Time for bed. Time for bed. Time for bed. Please repeat. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് എന്താണ്? What's for lunch? What's for lunch? What's for lunch? Please repeat. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം വാട്ട്സ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ എന്താണ്? വാട്ട്സ് ഫോർ ഡിന്നർ, രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം ഡിന്നർ. വാട്ട്സ് ഫോർ ഡിന്നർ. മൂവിങ് അഹെഡ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ? നീഡ് സം ഹെൽപ്പ്. നീഡ് സം ഹെൽപ്പ്. നീഡ് സം ഹെൽപ്പ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. എന്താണ് നടക്കുന്നത്? വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ? വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ? കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ? എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെയിലി യൂസ് സെൻറ്റൻസ്. നീ എവിടെയാണ്? ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Next time, try to ask this in English. You can ask, where are you?
Where are you? Please repeat. Next one, നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം. Let's go home. Let's go home. Please repeat. കാര്യം എന്താണ്? How can you ask? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Please repeat. അതിൽ കാര്യമില്ല. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Please repeat. നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്രമിക്കാം. Let's try again. Let's try again. Let's try again. Please repeat. എനിക്ക് സുഖമില്ല. I'm feeling sick. I'm feeling sick. I'm feeling sick. Please repeat. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. Please repeat. എനിക്ക് സുഖം തോന്നുന്നു. I'm feeling better. I'm feeling better. I'm feeling better. Please repeat. Next one. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ? Can we eat? Can we eat? Can we eat? Please repeat. എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. I'm feeling bored. I'm feeling bored. I'm feeling bored. Please repeat. എനിക്കത് വേണം. I need that. I need that. You can even say I want that. I want that. Please repeat anyone. എന്താ ആ ശബ്ദം? What's that noise? What's that noise? What's that noise? Please repeat. എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിടൂ. Drop me home. Drop me home. Drop me home. Please repeat. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊലൈറ്റായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഡ്രോപ്പ് മീ ഹോം പ്ലീസ്. അവൻ സംസാരിക്കട്ടെ. ലെറ്റ് ഹിം സ്പീക്ക്. ലെറ്റ് ഹിം സ്പീക്ക്. ലെറ്റ് ഹിം സ്പീക്ക്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അവൻ ചെയ്യട്ടെ. ലെറ്റ് ഹിം ഡു. ലെറ്റ് ഹിം ഡു. Let him do. Please repeat. Moving ahead, we have നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. Let's go together. Let's go together. Let's go together. Please repeat. എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക്. How can we say? Think about me. Think about me. Think about me. Please repeat. Next one. പിന്നീട് വിളിക്കൂ. Call me later. Call me later. Call me later. Please repeat. Next one. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്താണ്? What's your number? What's your number? What's your number? Please repeat. അതല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്പർ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. How can we ask this in English? This is very common sentence that we use in our daily life. Next time try to ask this in English. You can ask text your number. അത്രേ പറയണ്ടു. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ്. Text your number. Please repeat.
എഗെയിൻ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം ലൊക്കേഷൻ അയക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? സെൻഡ് യുവർ ലൊക്കേഷൻ. സെൻഡ് യുവർ ലൊക്കേഷൻ. Send your location. Please repeat. Moving ahead, we have our next sentence. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. Never do so. Never do so. Never do so. Please repeat. Next one. നീ ശ്രമിച്ചോ? Did you try? Did you try? Did you try? Please repeat. Next, ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലാണ്. I'm in trouble. I'm in trouble. I'm in trouble. Please repeat. Next one, അത് മറന്നേക്കൂ. Just forget it. Just forget it. Just forget it. Please repeat. Next one, മറക്കരുത്. Don't forget it. Don't forget it. Don't forget it. Please repeat. Moving ahead, we have മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Try to understand. Try to understand. Try to understand. Please repeat. Next one, ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണ്. Am a teacher. Am a teacher. നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങളെ ജോലി എന്താണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാം. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. Am a dash. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പറയാം am an engineer. നിങ്ങൾ ബാങ്കിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം am a banker. നിങ്ങൾ ക്ലർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം am a clerk. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം am a student. നിങ്ങളൊരു ഹൗസ് മേക്കർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം am a house maker അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മേക്കർ. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. നിൻ്റെ ചേട്ടൻ എവിടെ? ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് ചേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിൻ്റെ ചേട്ടൻ എവിടെ, നിൻ്റെ ചേച്ചി എവിടെ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ടു ആസ്ക് ദിസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. വേർസ് യുവർ ബ്രദർ, വേർസ് യുവർ സിസ്റ്റർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഹിം. ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഹിം. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം ഡോണ്ട് അനോയ് ഹിം. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അഡ്വൈസ് ആണ്. റിസ്ക് എടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് റിസ്ക്. ഡോണ്ട് ടേക്ക് റിസ്ക്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. This one also can be said in beautiful English. You can say don't take chances. Don't take chances. Please repeat. Moving ahead, we have ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുക്കുക. Take only one. Take only one. Take only one. Please repeat. Next one, ദയവായി ഒരെണ്ണം എടുക്കുക. പ്ലീസ് ടേക്ക് വൺ. പ്ലീസ് ടേക്ക് വൺ. ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്താൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊലൈറ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. പ്ലീസ് ടേക്ക് വൺ. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എനിക്ക് വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം എടുക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് താങ്ക്സും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് താങ്ക്സ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. ഇവിടെ ഇരിക്ക്. സിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. സിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. അവിടെ ഇരിക്ക്. സിറ്റ് ഓവർ there. Sit over there. Sit over there. Please repeat.
സിറ്റ് ഹിയർ, സിറ്റ് ദെയർ എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറയാനാണ് ഓവർ എന്ന് അവിടെ ചേർത്തിന് നമ്മൾ. സിറ്റ് ഓവർ ഹിയർ, സിറ്റ് ഓവർ ദെയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അവിടെ ഇരിക്കരുത്. ഡോണ്ട് സിറ്റ് ദെയർ, ഡോണ്ട് സിറ്റ് ദെയർ, ഡോണ്ട് സിറ്റ് ദെയർ. കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. എൻ്റെ അരികിൽ ഇരിക്ക്. How can we say? Sit by me, sit by me, or you can say sit beside me, sit beside me. Both sentences are very important. Let's repeat. Sit by me. Next one, please repeat. Sit beside me. Moving ahead, we have Avan Poyo. Did he go? Did he go? Please repeat. Next one, Avan Etio. Did he reach? Did he reach? Did he reach? Please repeat. Next one is എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ്? How can we ask this in English? You can ask, when is your flight? When is your flight? When is your flight? Please repeat. ഇവിടെ വെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടിയും കിട്ടാം. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ റിപ്ലൈ ആസ് ഡേറ്റ്, ലൈക്ക് 26-ാം തീയതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ ആണ്, ട്യൂസ്ഡേ ആണ്, എന്ത് റിപ്ലൈയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം. This is another important sentence. കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. Is everything fine? Or we can ask, is everything okay? We can even ask, is everything all right? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. Please repeat. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഹൗസ് യുവർ ഫാമിലി? കുടുംബം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഹൗസ് എവ്രി വൺ അറ്റ് ഹോം? വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു നേരത്തെ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ദിസ്. എഗെയിൻ അതിൻ്റെ മറുപടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ദേ ആർ ഓൾ ഫൈൻ. They are all fine അല്ലെങ്കിൽ they are all good. 3 word sentenceൽ പറയണമെങ്കിൽ you can say everyone is good. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് കഴിക്കുക. Take your medicine. Take your medicine. Please repeat. Next one, ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Try to fix. Try to fix. Please repeat. ഇത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പറയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ട്രൈ ടു ഫിക്സ് ദിസ്. ട്രൈ ടു ഫിക്സ് ദിസ്. പാത്രങ്ങൾ കഴുകുക. ഡു ദ ഡിഷസ്. ഡു ദ ഡിഷസ്. ഡു ദ ഡിഷസ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തുണി അലക്കുക. ഡു ദ ലോണ്ട്രി. ഡു ദ ലോണ്ട്രി. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. ഇതുപോലെ ഡെയിലി ചോഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐ ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ലൈക്ക് ദിസ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. മൂവിങ് അഹെഡ് വി ഹാവ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഐ ന്യൂ ഇറ്റ്. ഐ ന്യൂ ഇറ്റ്. ഐ ന്യൂ ഇറ്റ്. പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡു യു നോ? നിനക്ക് അറിയാമോ? ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടേന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ആണ്, മൊത്തം സെൻറ്റൻസ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യം അറിയാമോ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഡു യു നോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സെൻറ്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡു യു നോ അവൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടി.
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡു യു നോ അവൻ്റെ കല്യാണമാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാം. മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയില്ലെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ പീസ് ബൈ പീസ് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് സ്ലോലി ആ സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കണം. So, we are going to continue our 30-day series, and this was the 4th day. Meet you soon with the 5th day of the series. So, till then, keep practicing, keep memorizing all the sentences. Thanks for watching.